विद्यार्थी मित्रों मजा में આપણે ધોરણ 4 में कलोल एम पाठ नंबर 4 बनता था कि जंगल बुक। तो कि एम जो तो तमे बधा तो कि આપણે સીઆર ભાઈની સરસ મજાની વાર્તા હતી। तो हवे આપણે જોવાનું છે કે સીઆર આપણે ખરા ખોટા કર્યા था, જોડક ના કર્યા था। हवे આપણે આગળના પેજમાં જોવાનું છે। तो कि नीचे आपेला वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे ते लखवानुं छे। आपणे नीचे सरस मजाना वाक्य आपेला छे, कोण बोले छे अने कोने कहे छे आपणे लखवानुं छे। तो कि तमे थोड़ीक वार मरवानुं नाटक करो। तो कि कोण बोले छे, आवुं कोण बोले छे, तमे थोड़ीक वार मरवानुं नाटक करो एम। तो कि સીઆર बोले छे अने સિંહને कहे छे। तो आ रीतना तमारे बधाए तमार स्वाध्याय पोथीमां लखवानुं छे कि आ वाक्य कोण बोले छे। तो कि સીઆર बोले छे अने सिंहने कहे छे। आ शुं करो छो સીઆર भाई? तो कोण बोले छे? तो कि ससला बोले छे अने સીઆરને कहे छे। तो कि आ शुं करो સીઆર भाई? तो आ कोण बोले छे? तो कि ससलू बोले छे अने સીઆરને कहे छे। સિંહ राजा मरी गया छे, कोण बोले छे? तो कि સીઆર बोले छे अने ससलाने कहे छे। સિંહ राजा मरी गया छे, आ कोण बोले? तो कि સીઆર बोले छे अने ससलाने कहे छे। तमारी कईक भूल थाय छे। तो कि ससलू बोले छे अने સીઆરને कहे छे। ससलू बोले अने સીઆરને कहे छे। સિંહ राजानी पूंछड़ी तो जराय हलती नथी। तो कोण बोले छे? तो कि ससलू बोले छे अने कोने कहे छे? तो कि સીઆરને कहे छे। तो कि आपणे जो फरीवार जो वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे ते आपणे लखवानुं छे। तो पेलुं तमे थोड़ीक वार मरवानुं नाटक करो। तो कि तमे थोड़ीक वार मरवानुं नाटक करो। कोण बोले छे? तो कि સીઆર बोले छे अने कोने कहे छे? सिंहने कहे छे। आ शुं करो छो સીઆર भाई? कोण बोले छे? ससलू बोले छे अने સીઆરને कहे छे। સિંહ राजा मरी गया छे, कोण बोले छे? तो कि સીઆર बोले छे अने ससलाने कहे छे। तमारी कईक भूल थाय छे। तो कि ससलू बोले छे अने સીઆરને कहे छे। સિંહ राजानी पूंछड़ी तो जराय हलती नथी, कोण बोले छे? तो कि ससलू बोले छे अने સીઆરને कहे छे। जो तो हवे नीचे आपेला प्रश्नना उत्तर लखवाना छे। तमारे नीचे आपेला प्रश्नना उत्तर जवाब आपणे देवानो छे। सिंह अने સીઆર क्यां रहता था? कि सिंह अने સીઆર जंगलमां रहता हता। कोनी वात सांभळी सिंहे पूंछड़ी हलावी? कोनी वात सांभळीने सिंहे पूंछड़ी हलावी थी? तो कि ससलानी वात सांभळी सिंहे पूंछड़ी हलावी। तो कि ससलानी वात सांभळीने सिंहे पूंछड़ी हलावी थी। સીઆરને केम मजा आवती थी? तो कि सिंह शिकार करे, भरपेट जमे अने बाकी वध्युं होय ने ए સીઆર खाए तेथी સીઆરને मजा आवी गई हती। तो कि सिंह शिकार करे, भरपेट जमे अने बाकी वध्युं होय ने ए સીઆર खाए तेथी સીઆરને मजा आवी गई हती। સીઆરે સિંહને મરવાનું નાટક કરવાનું કેમ કહ્યું હતું? તો કે સીઆર દૂરથી એક સસલો આવતું જોયું, તેથી સિંહને મરવાનું નાટક કરવાનું કહ્યું। તો કે સીઆરે દૂરથી એક સસલો આવતું જોયું અને તેથી સિંહને મરવાનું નાટક કરવાનું કહ્યું। શા માટે સસલો ત્યાંથી ભાગ્યો? तो कि खोटू खोटू सूतेला सिंहे आ वात सांभळी एटले एने तरत ज पूंछड़ी हलावी अने ससलाने साची वातनी खबर पड़ी के तरत ज त्यांथी भाग्यो। तो कि शा माटे ससलो त्यांथी भाग्यो थो? तो कि खोटू खोटू सूतेला सिंहे आ वात सांभळी गयो
એટલે એને તરત જ પૂંછડી હલાવી અને સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી ગઈ કે તરત જ ત્યાંથી ભાગ્યો. પહેલો પ્રશ્ન જુઓ તો કે સિંહ અને શિયાળ ક્યાં રહેતા હતા? તો કે સિંહ અને શિયાળ જંગલમાં રહેતા હતા. કોની વાત સાંભળી સિંહે પૂંછડી હલાવી? તો કે સસલાની વાત સાંભળીને સિંહે પૂંછડી હલાવી. તો કે સસલાની વાત સાંભળીને સિંહે તો પૂંછડી હલાવી. શિયાળને કેમ મજા આવતી? તો કે સિંહ શિકાર કરે, ભરપેટ જમે અને બાકી વધ્યું હોય ને શિયાળ ખાય, તેથી શિયાળને મજા આવી ગઈ. શિયાળે સિંહને મરવાનું નાટક કરવાનું કેમ કહ્યું હતું? તો કે શિયાળે દૂરથી એક સસલો આવતો જોયો, તેથી સિંહને મરવાનું નાટક કરવાનું કહ્યું. શા માટે સસલો ત્યાંથી ભાગ્યો? તો કે ખોટું સૂતેલા સિંહે આ વાત સાંભળી એટલે એને તરત જ પૂંછડી હલાવી અને સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી કે તરત જ એ ત્યાંથી ભાગ્યો. તો કે ખોટું સૂતેલા સિંહે આ વાત સાંભળી એટલે એને તરત જ પોતાની પૂંછડી હતી હલાવી અને સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી ગઈ ને તરત જ તે ત્યાંથી ભાગી ગયો. જો તો સસલાએ શું વિચાર્યું હતું? તો કે સસલાને થયું કે મરેલા સિંહ માટે શિયાળભાઈ દુઃખી થાય એવા નથી, કંઈક ગડબડ લાગે છે. સસલાએ શું વિચાર્યું હતું કે સસલાને થયું કે આ મરેલા સિંહ માટે કાંઈ શિયાળભાઈ તો દુઃખી થાય એવા નથી, નક્કી કે આમાં કાંઈક ગડબડ લાગે છે. હવે જુઓ, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક શબ્દમાં આપણે લખવાના છે. તો કે ઘરડું કોણ થઈ ગયું હતું? તો કોણ થયું હતું ઘરડું? તો કે સિંહ. શિયાળ સિંહ પર શું નાખતો હતો? તો કે પાંદડા નાખતો હતો. કોની મજા આવી ગઈ હતી? શિયાળને. કોનામાં શક્તિ ન હતી? તો કે સિંહમાં. દૂરથી કોણ આવતું હતું? તો કે સસલું. સિંહની હલતી પૂંછડી કોને જોઈ? તો કે સસલાએ. સિંહને નાટક કરવાનું કોને કહ્યું? તો કે શિયાળે. સાચી વાતની ખબર કોને પડી? તો કે સસલાને. સિંહે કોની વાત માની? તો કે શિયાળને. અને શિકાર કોણ કરતો હતો? તો કે સિંહ. તો કે પ્રશ્નના જવાબ આપણે 1-2 શબ્દની અંદર લખવાના છે. જુઓ તો પહેલાં ઘરડું કોણ થઈ ગયું હતું? તો કે ઘરડું સિંહ થઈ ગયો હતો. શિયાળ સિંહ પર શું નાખતું હતું? તો કે શિયાળ સિંહ પર પાંદડા નાખતો હતો. કોને મજા આવી ગઈ હતી? તો કે શિયાળને મજા આવી ગઈ હતી. કોનામાં શક્તિ ન હતી? તો કે સિંહમાં શક્તિ ન હતી. દૂરથી કોણ આવતો હતો? તો કે દૂરથી એક સસલો આવતું હતો. સિંહની હલતી પૂંછડી કોને જોઈ? તો કે સિંહની હલતી પૂંછડી સસલાએ જોઈ. સિંહને નાટક કરવાનું કોને કહ્યું હતું? તો કે સિંહને નાટક કરવાનું શિયાળે કહ્યું હતું. સાચી વાતની ખબર કોને પડી હતી? તો કે સાચી વાતની ખબર સસલાને પડી હતી. સિંહે કોની વાત માની? સિંહે કોની વાત માની હતી? તો કે સિંહે શિયાળની વાત માની હતી. શિકાર કોણ કરતું હતું? તો કે શિકાર સસલું સિંહ કરતું હતું. હવે મિત્રને કહો અને તે બોલે તેમ લખવાનું છે. તમારા મિત્રને કહેવાનું છે જેમ બોલે એ રીતના તમારે લખવાનું રહેશે. તો કે એક મોટું જંગલ હતું. તો કે આપણે જોવાનું છે, લખવાનું છે. તમારા મિત્ર બોલે એ રીતના તમારે મૌખિક લખવાનું રહેશે. આવી રીતના કે એક મોટું જંગલ હતું, સિંહ ઘરડો થઈ ગયો. તો એ રીતના તમારે લખવાનું છે કે સિંહ ઘરડો થઈ ગયો. સિંહ અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. તો એ લખવાનું આપણે. સિંહ અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા
લખ્યા હતા. સી સિયાની વાત માનીને હાલ્યા ચાલ્યા વગર પડી રહ્યો. સી સિયાની વાત માનીને હાલ્યા ચાલ્યા વગર ત્યાં ને ત્યાં પડી રહ્યો. તો તમારે આ સી જોઈને નીચે લખવાનું રહેશે. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો. સસલાએ શું કર્યું કે થોડી વાર સુધી જે પડેલો સિંહ હતો એને બરાબર જોતો રહ્યો. હવે જો નીચે આપેલા વાક્યોને વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવી આપણે બોક્સમાં લખવાના છે. આપણને સરસ મજાની વાર્તા છે એ પ્રમાણે આપણે વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે અને બોક્સની અંદર આપણે લખવાના છે. પેલું જો સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી. બાકી વધ્યું હોય શિયાળ ખાતો. સિંહમાં શિકાર કરવાની શક્તિ ન હતી. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો. સસલો ત્યાંથી ભાગી ગયો. સિંહ જંગલનો રાજા હતો. સિંહ શિયાળની વાત માનીને હાલ્યા ચાલ્યા વગર પડી રહ્યો. સિંહ ઘરડો થઈ ગયો. સિંહ જાતે શિકાર કરતો હતો અને દૂરથી એક સસલો આવતો હતો. તો આપણે વાર્તા સાંભળી એ પ્રમાણે ક્રમમાં આપણે લખવાનું છે. તો જુઓ તો પહેલાં આપણને 1 નંબર આપેલું છે કે સિંહ જંગલનો રાજા હતો. તો બીજો નંબર કયો આવશે તો કે સિંહ જાતે શિકાર કરતો હતો. તો આપણે ત્યાં 2 નંબર લખવાનું છે. 3 નંબર તો કે બાકી વધ્યું હોય એ શિયાળ ખાતો. સિંહ ઘરડો થઈ ગયો. તો આપણે કેટલા નંબર આપીશું ત્યાં 4 નંબર. સિંહમાં શિકાર કરવાની શક્તિ નહોતી. તો આપણે ત્યાં 5 નંબર આપવાનું છે. દૂરથી એક સસલો આવતો હતો. ત્યાં આપણે 6 નંબર આપીશું. સિંહ શિયાળની વાત માનીને હાલ્યા ચાલ્યા વગર પડી રહ્યો. તો આપણે ત્યાં 7 નંબર લખવાનો. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો. તો ત્યાં આપણે કેટલા નંબર આપીશું 8 નંબર. સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી. તો આપણે 9 નંબર આપીશું. અને સસલો ત્યાંથી ભાગી ગયો. ત્યાં આપણે 10 નંબર આપવાના. તો આ રીતના તમારે તમારી બુકની અંદર બધા નંબર લખવાના રહેશે. તો મેં આજે તમને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર કોણ બોલે છે ને કોને કહેશે એ પછી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ અને એક વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ પછી ઓલું મિત્રોને કહો અને તે બોલે તેમ લખવાનું છે પણ તમારે લખવાનું છે. અને વાર્તાના ક્રમ ગોઠવીને તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આ રીતના અહીંયા સુધી આપણે પૂરું કરીશું. તો તમે બધા પણ સારા અક્ષરે આમાં લખવાનું રહેશે. તો આજે આપણે આમાં પૂરું કરીએ.